dear friends and students, good morning. 10th Mathematics, Circles 10.2, 13th problem. Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. Yes, let us draw the diagram. 13th problem, 10th Math, Circles 10.2. Yes, prove that opposite sides of the quadrilateral circumscribe the circle. One quadrilateral is there. Yes, let us write. You see, it is the quadrilateral. Quadrilateral means it is not at all any what is parallel, not rhombus, not any, but it is just quadrilateral. Four sides are not equal. It is some quadrilateral. Yes, in quadrilateral some circle is there. What is? In quadrilateral some circle is there. Yes, that is in quadrilateral some circle is there. Yes, yes, we draw the circle within the quadrilateral. Some circle is there in the quadrilateral. Yes, let us name here written opposite sides of quadrilateral circumscribe a circle. It is circumscribed. Let us name them A, B, C, D. Here these lines touch at a point of contact. Those also the letters names where circle touch the quadrilateral. P, Q, R, S. S. It is the center of the quadrilateral. It is the center of the quadrilateral. What did he say? Prove that opposite sides of the quadrilateral circumscribe the circle. Up to here we have written subtend supplementary angles at the center. At the center, these opposite angles subtend. Subtend ఆ యాంగిల్స్ ఇట్లా ఉంచబడ్డవి. ఎలా? These two are the supplementary. ఏ విధంగా సప్లిమెంటరీ అంటే మనకు తెలుసు కదండి. వాట్ ఈజ్ 180 degrees అయితే ఆ టూ యాంగిల్స్ సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటాం. టూ యాంగిల్స్ కలిపి 180 degrees అయ్యి అనుకో వాటి ఏమంటాం? సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. ఈ యొక్క ఆపోజిట్ సైడ్స్ సబ్టెండెడ్ ఎట్ ది సెంటర్. సబ్టెండెడ్ అంటే వంచబడ్డవి, వంగినవి. Yes, it is also opposite. These also opposite sides. Yes, these sides AB opposite side and DC are the opposite sides. These opposite sides subtended, wongini, voncharu. How? Such that in order to make supplementary angles, these opposite sides subtended at the center. These opposite sides. Opposite sides means these. These also opposite sides. These also subtended. Is it enter? Yes, these two are how many degrees? Supplementary degrees. Supplementary angles. That means 180 degrees. Isn't it? Let us prove. Yes. Let us prove. Being it is a circle, let us draw radius at the point of contact. That is the radius. Radius we have here. Radius we have drawn. Isn't it? Here no measurements are needed. He did not ask any measurements, any lengths or breadth. He did not ask. Just two angles. Yes. Now let us see. First, given, let us write what is quadrilateral, circumscribe the circle. Yes, quadrilateral circumscribe the circle over right hand. Circumscribe quadrilateral, circumscribe SURCIA, circumscribe. Yes, let us write. Quadrilateral circumscribe the circle. Yes, here also. What quadrilateral? Let us write
ABCD quadrilateral, circumscribe the center. Circle. Center of the circle is 0. S 0 degrees. 0. We named it. Next, one more. Opposite sides subtended. Opposite sides what? Quadrilateral. Quadrilateral here, right? Quadrilateral. Yes. Opposite sides subtended at the center. So as to make like such that you might value this such that those makes supplementary angles. Supplementary angles. Bracket you written 180 degrees. Yes, opposite sides subtended at the center such that those angles make supplementary angles. That means 180 degrees. All right, over. What more we have written? Yes, PQRS are the point of contacts. These are the given in the textbooks and about the drawn in the figure, isn't it? Now what we have to prove? Opposite angles. What are these? Angle DOC. Prove. Let us write PROVE. What are opposite angles? DOC plus AOB is equal to 180 degrees. Opposite angles. That is we have to prove. Yes, let us start to prove. Now I think మీకు బాగా అర్థమైంది అనుకుంటానే. ఎందుకంటే ఫిగర్ వాట్ వీ హ్యావ్ డ్రాన్ మనం రాసింది అర్థం కాలేదనుకోండి, మీరు ఎంతనా రాసుకోండి అర్థం కాదు. ఎస్ ఏంటి ఒక క్వాడ్రిలేటరల్ ఉంది. క్వాడ్రిలేటర్ అంటే పారలోగ్రామా, రాంబసా, స్క్వేరా, రెక్టాంగిలా పిచ్చిగా మీరు అనుకోవద్దు. ఎట్ట రాసినా ఒకటే. అంటే 4 సైడ్స్ ఈక్వల్ కానియే క్వాడ్రిలేటర్లు. అదే విధంగా ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అయినా కూడా పారలోగ్రామ్ అంటాం, లేకపోతే 4 సైడ్స్ ఈక్వల్ అంటే ఏదో రాంబస్ అంటాము, లేకపోతే స్క్వేర్ అంటాము. చాలా పేర్లు ఉన్నాయి. కాబట్టి అదే విధంగా 2 పీస్ ప్యారలల్ అయితే అట్లా రకరకాలుగా అనుకుంటాం కదా. కానీ అట్లా కాదు. క్వాడ్రిలేటరల్ అని సింప్లీగా ఇచ్చాడంటే ఆ 4 సైడ్స్ నాట్ ఈక్వల్. కాకపోతే క్వాడ్రిలేటర్ అన్నాడు కాబట్టి 4 సైడ్స్ కలిపి 4 యాంగిల్స్ కలిపి 360 డిగ్రీస్ అవుతాయి. ఏ క్వాడ్రిలేటర్లోనైనా 360 డిగ్రీస్ అవుతాయి. ఎస్ 360 డిగ్రీస్ అవుతాయి. కానీ 4 సైడ్స్ నాట్ ఈక్వల్ అవ్వాలని అసలు రూలే లేదు. ఎస్ ఒక క్వాడ్రిలేటర్ రాసేసాం. రైట్. రాసిన తర్వాత ఒక సర్కిల్ ఆ క్వాడ్రిలేటర్ సర్కంస్క్రైబ్ ఉందంట. అంటే ఆ క్వాడ్రిలేటర్ లోపు ఒక సర్కిల్ రాసేసాము. రాసిన తర్వాత ఇంకేం జరిగిందంటే మనం ఏం చేసాము, రేడియస్ మాత్రం ఇట్లా టచ్ చేసాము. ఎందుకంటే అట్ ది పాయింట్ ఆఫ్ ది కాంటాక్ట్ దగ్గర చుట్టూ ఈ 4 సైడ్స్ తాకినాయి కాబట్టి అక్కడ నుండి మనం రేడియస్ రాసాము. అంటే పాయింట్ ఆఫ్ ది కాంటాక్ట్ దగ్గర అంటే తప్పకుండా 90 డిగ్రీస్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఏం చేసాం, నేమ్ చేసాం. ఇటేమో ఏబిసిడి అయినా క్వాడ్రిలేటరల్ ని, ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ ది కాంటాక్ట్ ఏమో PQRS అన్నాము. ఇప్పుడు మనం ప్రూవ్ చేస్తున్నాము. ఏం ప్రూవ్ చేద్దాం? ఈ ఆపోజిట్ యాంగిల్ సప్లిమెంటరీ అని మనం ప్రూవ్ చేద్దాం. ముందు చూద్దాం. చూడండి మనం ఏం తీసుకున్నాము.
ఈ యాంగిల్స్ కి పేరు పెడదామా? ఎస్ 1 2 ఇది 3 ఇది 4 ఇది 5 ఇది 6 ఇది 7 ఇది 8 అండి. యాంగిల్స్ కి మనం ఏం చేసాం? పేర్లు పెట్టామనండి, అంతే. యాంగిల్స్ మనం ఏం చేయాల? పేర్లు పెట్టాం. పేర్లు పెట్టిన తర్వాత ముందు ఇది తీసుకుందామండి. ఏపీఓఎస్ PQRS ఇది ఎస్, ఇది తీసుకుందామండి. ఇది తీసుకున్న తర్వాత ఈ రెండు ఇందులో రెండు ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి. ఆ రెండు ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రుగెంట్ కానీ మనం గనక ప్రూవ్ చేయగలిగితే ఇక అన్ని ఈక్వల్ అవుతాయి. ఈ కాంగ్రుగెంట్ అంటే ఈ రెండు ఈక్వల్స్ అయినాయి అనుకో, ఇక అన్ని అదే విధంగా సిమిలర్లీ అదే విధంగా అవుతాయి. ముందు ఇందులో ఈ రెండు యాంగిల్స్ అదే ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ లో ముందు ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రుగెంట్ అని మనం ప్రూవ్ చేయగలిగితే అప్పుడు కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఇందులోది కూడా ఈక్వల్ అవుతాయా కావా? ఈక్వల్ అవుతాయి కదా. ముందు మనం ఈ ప్రూవ్ చేద్దాము అంటే రెండు ట్రయాంగిల్స్ చూద్దామండి. ముందు ప్రూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ రెండు ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాం. ఏఓపి ట్రయాంగిల్, ఏఓపి ఒకటి, ఏఓపి ఏఓఎస్ ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ చూద్దామండి. ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రుగెంటా లేదా, ఏమన్నా కలుస్తాయా లేదా చూడండి. ఇప్పుడు ఇందులో ఇదిగోండి ఇది ఈక్వల్ అవుతాయండి. ఇది ఈక్వల్ అవుతాయి. ఎందుకంటే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ది కాంటాక్ట్ కాబట్టి ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ నుండి సర్కిల్ కి రాసిన టాంజెంట్స్ అంటే పాయింట్ ఆఫ్ ది కాంటాక్ట్ వరకు రాసినటువంటి 2A ఈక్వల్ అవుతాయి. సరే అట్లా ఉంచండి. అది ఇక్కడ ఇది అదే విధంగా ఇది 90 degrees అవుతాయండి. చూడండి 90 degrees అవుతాయి. ఎందుకు అంటే ఇవి రేడియస్ కదండి, ఇవి టాంజెంట్స్ కదండి. పాయింట్ ఆఫ్ ది కాంటాక్ట్ దగ్గర నుండి గీసినటువంటి రేడియస్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుందా ఉండదా? 10.1 థీరం మనకు చెబుతుంది కదా. ఎస్, పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయి కాబట్టి యాంగిల్ ASO 90 degrees. ఎందులో ఏపీఓ చూద్దాము. ఏఓపిలో యాంగిల్ ఏపీఓ 90 degrees. యాంగిల్ ఏపీఓ అంటే పి దగ్గర 90 degrees కదా, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇందులో కూడా ఏఎస్ఓ 90 degrees. ఏఎస్ఓ 90 degrees అండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇది కూడా పాయింట్ ఆఫ్ ది కాంటాక్ట్ నుండి గీయబడ్డ రేడియస్, ఇది కూడా పాయింట్ ఆఫ్ ది కాంటాక్ట్ నుండి గీయబడ్డ రేడియస్, ఇదేమో టాంజెంట్ కనుక ఇక్కడ 90 degrees ఉంటాయి, ఇక్కడ 90 degrees ఉంటాయి. అది 10.1 థీరం మనకు దొరుకుతుంది తప్పకుండా. ఎందుకంటే పాయింట్ ఆఫ్ ది కాంటాక్ట్ నుండి వచ్చినటువంటి రేడియస్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది అంటే 90 degrees చేస్తుంది మనకు చెప్తుంది కదా. ఎస్ 90 degrees, ఈ రెండు 90 degrees అండి. ఇక్కడ ఓఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓపి అవునా కాదా? ఎందుకంటే రెండు రేడియస్లే కదా. ఇక్కడ నుండి ఇది రేడియస్, ఇక్కడ నుండి ఇది రేడియస్. రెండు రేడియస్లు ఒకటే కదా. ఎస్. నెక్స్ట్ ఇది చూడండి ఏఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఓ. ఎందుకంటే కామన్ పాయింట్ అండి, కామన్ పాయింట్. ఎస్, మనం చూడండి ఇక్కడేమో 90 degrees యాంగిల్, ఇది రైట్ యాంగిల్, ఇదేమో ఏవో అంటే ఈ ట్రయాంగిల్లోను ఇది ఏమవుతుందండి? హైపోటెనస్ అంటే ఒక ట్రయాంగిల్ లో లాంగెస్ట్ సైడ్ హైపోటెనస్ కదా. మరి ఈ ట్రయాంగిల్లో లాంగెస్ట్ సైడ్ ఇదేను, ఈ ట్రయాంగిల్లో లాంగెస్ట్ సైడ్ ఇదేను. అంటే ఏవో ఏమవుతుంది? ఏవో ఇదే కదా. ఏవో ఏమవుతుందండి? లాంగెస్ట్ సైడ్ హైపోటెనస్ చూద్దాం చూడండి హైపోటెనస్. ఎస్, ఇది హైపోటెనస్ అవుతుంది. ఇది ఈ ట్రయాంగిల్ లో ఇది ఒక భుజం అయిపోయింది, ఈ ట్రయాంగిల్ లో ఇదో సైడ్ అయిపోయింది కదా. ఇది సైడ్ చూడండి, ఇది RHS అంటే as per the RHS congruency rule, what is triangle AOP
కాంగ్రుయెంట్ టు ట్రయాంగిల్ ఏఓఎస్ అండి. మనం ఇక్కడికి ప్రూవ్ చేసామా, ప్రూవ్ చేయలేదా? ఎస్, వి ప్రూవ్డ్ వెరీ వెల్. ఇది మనకు అయితే మనకు ఆపోజిట్ కాంగ్రుయెన్స్ ఏంటంటే కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి కదా. సో కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే ఇది ఈక్వల్ అవుతాయి. ఇదేమో 8 కాబట్టి 8 యాంగిల్ 8 ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 1. అవునా కదా? అయితే సిమిలర్లీ అని రాసుకుందాం. ఇక అన్ని ఇంతేనండి. యాంగిల్ ఇది ఈక్వల్ అయ్యింది కాబట్టి ఈ రెండు కూడా కాంగ్రుయెంట్ ట్రయాంగిల్స్ అవుతాయి. ఏంటి? పిఓబి గాను పిఓబి బిఓక్యూ, అదేవిధంగా క్యూఓసి, అదేవిధంగా సిఓఆర్. అట్లా ఈ ఎన్ని యాంగిల్స్ కూడా ఈ కాంగ్రుయెంట్ అంటే కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్. సిమిలర్లీ ఇక అన్ని రాయకపోతే మనకు తెలుసు కదా. సిమిలర్లీ రాసుకోవాలంటే రాసుకోండి. సిమిలర్లీ అని పెట్టుకోండి. ఎస్, ఇప్పుడు యాంగిల్ 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 1. అదే విధంగా యాంగిల్ 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 1. యాంగిల్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 3. యాంగిల్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 5. యాంగిల్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 7 అండి. ఆ విధంగా అవుతాయి. అయితే ఈ మొత్తం కలిపి ఎంత అవుతుంది తెలుసా? ఎస్, యాంగిల్ 1 యాంగిల్ 8 ప్లస్ యాంగిల్ 2 ప్లస్ యాంగిల్ 4 ప్లస్ యాంగిల్ 1 and 2 యాంగిల్ 1 యాంగిల్ 2 యాంగిల్ 8 ఉంది కదా. యాంగిల్ 2 తర్వాత 2 పెట్టుకున్నాం కదా. యాంగిల్ 3 ప్లస్ యాంగిల్ 4 ప్లస్ యాంగిల్ 5 ప్లస్ యాంగిల్ 6 ప్లస్ యాంగిల్ 6 ప్లస్ యాంగిల్ 7 ప్లస్ యాంగిల్ 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుందో తెలుసా? 360 డిగ్రీలు అవుతాయండి. ఎట్ ది సెంటర్ ఇంతే కదా. సర్కిల్ ఎట్ ది సెంటర్ 360 డిగ్రీస్. అవునా కదా? ఎస్, ఏం రాసాం? ఇక్కడ వరుసగా రాసాం. ఇక్కడ రాసుకున్నాం కాబట్టి యాంగిల్ 8, యాంగిల్ 1, యాంగిల్ 2, యాంగిల్ 3, యాంగిల్ 4, యాంగిల్ 5, యాంగిల్ 6, యాంగిల్ 7, యాంగిల్ 8. లేకపోతే ఇట్లా రాసేసుకోవచ్చు మీరు. ఇక్కడే యాంగిల్ 8 రాసేసుకోండి, ఇక్కడే యాంగిల్ 1 రాసేసుకోండి. ఎందుకు అట్లా రాశారంటే ఇక్కడ రాశాను కాబట్టి వరుసగా రాశారు. 1 2 3 4 5 6 7 8 ఈజ్ ఈక్వల్ 360 డిగ్రీస్ మనకు వచ్చినాయి అన్నీ కలిపి. కానీ ఇక్కడ మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడాలి. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి. ఏంటంటే యాంగిల్ 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 1 అని రాసామా రాయలేదా? ఎస్, యాంగిల్ 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 1 అంటే యాంగిల్ 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 1 అంటే యాంగిల్ 1 ప్లస్ యాంగిల్ 8 గా రాసుకోవచ్చా? యాంగిల్ 8 మళ్ళీ యాంగిల్ 1 గా రాసుకోవచ్చా, రాసుకోకూడదా? ఎస్, అంటే యాంగిల్ 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 1 అంటే 1 అన్నా 8 అన్నా 8 అన్నా 1 అన్నా ఒకటేనా కాదా? ఎస్, ఈ విధంగా మనం చేద్దామండి. యాంగిల్ 1 ప్లస్ యాంగిల్ 1 ఇది ఒకటి రాద్దామండి. యాంగిల్ 1 ప్లస్ యాంగిల్ 1 ప్లస్ నెక్స్ట్ యాంగిల్ 2 ప్లస్ యాంగిల్ 2 ప్లస్ యాంగిల్ 3 యాంగిల్ 2 ప్లస్ యాంగిల్ 1 ఇట్లా రాద్దాం. యాంగిల్ 1 ప్లస్ యాంగిల్ 8 ప్లస్ యాంగిల్ 1 యాంగిల్ 2 ప్లస్ యాంగిల్ 3 ప్లస్ యాంగిల్ 4 ప్లస్ యాంగిల్ 4 ప్లస్ యాంగిల్ 5 ప్లస్ యాంగిల్ 6 ప్లస్ యాంగిల్ 7 అట్లా. ఇది ఈక్వల్ టు 360 డిగ్రీస్. ఏం లేదు, యాంగిల్ 8 ప్లస్ యాంగిల్ 1 ప్లస్ యాంగిల్ 2 ప్లస్ యాంగిల్ 3 యాంగిల్ 4 ప్లస్ యాంగిల్ 5 యాంగిల్ 6 ప్లస్ యాంగిల్ 7 మొత్తం కూడా 360 డిగ్రీస్ గా ఒక గ్రూప్ వైజ్ గా చేసామంటే ఈక్వల్ యాక్ట్ ఒక గ్రూప్ వైజ్ గా చేసామండి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ
యాంగిల్ 1 ప్లస్ యాంగిల్ 1 గా 2గా రాసుకోవచ్చా రాసుకోకూడదా? ఎందుకంటే 1 8 ఈక్వల్ కాబట్టి 8 బదులు 1 1 బదులు 8 గా ఇవ్వచ్చు కదా. ఎస్, మన దగ్గర ₹2 బిళ్ళలు ఉన్నాయి. రూపాయి బిళ్ళలు 2 రూపాయల బిళ్ళలు ఒకటి ఉందండి, ₹2 కాగితం ఒకటి ఉంది అనుకోండి. వాడికి ₹2 బిళ్ళలు ఇచ్చినా లేకపోతే ₹2 కాగితం ఇచ్చినా ఒకటే కదా. ఇక్కడ ₹2 కాగితం ఉంది, ఇక్కడేమో బిళ్ళలు 2 ఉన్నాయి, రూపాయి బిళ్ళలు 2 ఉన్నాయి. ఈ ఇచ్చినా లేకపోతే ఇటు రాసినా ఇది ఇటు రాసినా కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి అవ్వా? ఎస్, అదే విధంగా రాసేసాం అంతే. 8 బదులు 1 రాసేసాం. ఎస్ ప్లస్ యాంగిల్ 2 ప్లస్ యాంగిల్ 3 బదులు యాంగిల్ 2 ఈక్వల్ యాంగిల్ 3 కదా. మరి 2 బదులు 3 అయినా 3 బదులు 2 అయినా రాసుకోవచ్చు కదా. యాంగిల్ 2 బదులు యాంగిల్ 3 రాసేసాను. ఎస్ ప్లస్ నెక్స్ట్ యాంగిల్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 4 ప్లస్ 5. 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అదండి. యాంగిల్ 5 ప్లస్ యాంగిల్ 5 ఏంటండి, ఇక్కడ 1 1 వేసారు, 2 2 వేసారు, 3 3 వేసుకుంటాము, 4 4 వేసుకుంటే బాగుండు కదా అనిపిస్తుంది. బాగుండు. మనం ఇదిగో ఇది కదా, మనం ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ కదా మనం నిరూపించాల్సింది. దాన్ని కన్వీనియంట్ గా వేసేసుకున్నాం, తప్పే ఉందండి. వేసేసుకున్నాం. ఏది వేసుకున్నా 4 వేసుకున్నా 5 వేసుకున్నా 5 5 వేసుకున్నా ఏదైనా ఒకటే కదా. కాకపోతే అట్ అవర్ కన్వీనియంట్ వి డ్రూ. ఎందుకంటే ఈ రెండు చూపెట్టాలి కానీ ఈ రెండు కాదు కదా, అందుకని అట్లా రాసుకున్నామండి. అదేవిధంగా ప్లస్ యాంగిల్ 6 ప్లస్ యాంగిల్ 6. ఎందుకంటే యాంగిల్ 6 ప్లస్ 7 ఒకటి కాబట్టి 6 బదులు 7 బదులు 6 వేసుకోవచ్చు కాబట్టి 6 బదులు ఇంకో 6 వేసేసుకున్నాం. ఎస్, ఇక్కడ అన్ని వేసేసుకున్నామండి. ఇప్పుడు కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి, అటు ఇటు చూడదు ప్లీజ్. ఎందుకంటే ఇక్కడే ఉండేది. ఎంత లెక్క వేసింది కిటికంతా ఇక్కడే, ఎస్ కిటికంతా ఇక్కడే. ఎన్ని 2 ఉన్నాయండి? ఎస్ 2 యాంగిల్ 1s ఉన్నాయండి. ప్లస్ ఎన్ని యాంగిల్ 1 ఉన్నాయి? ఇది బొట్లాగుదా? ఎస్. ఇప్పుడు యాంగిల్ 1 ఎన్ని ఉన్నాయండి? 2 ఉన్నాయా? ప్లస్ ఇక్కడ యాంగిల్ 2లు ఎన్ని ఉన్నాయండి? ఆన్సర్ యాంగిల్ 2 ప్లస్ యాంగిల్ 2 రాస్తున్నాం కదా. ఇక్కడ ఈ యాంగిల్ 2లు ఎన్ని ఉన్నాయండి? ఇక్కడ కూడా యాంగిల్ 2లు 2 ఉన్నాయా? 2 లేవా? ఎస్ ఉన్నాయి కదా. ఎందుకంటే 2 ప్లస్ 3 ఈక్వల్ కాబట్టి ఆ 3 బదులు మళ్ళీ 2నే రాస్తున్నాం ఇక్కడ. ఎస్, యాంగిల్ 2 ఎన్ని ఉన్నాయండి? 2 ఉన్నాయి. ప్లస్ యాంగిల్ 5లు ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయండి? ఇక్కడ కూడా 2 ఉన్నాయండి. ప్లస్ యాంగిల్ 6లు ఎన్ని ఉన్నాయండి? ఇక్కడ కూడా యాంగిల్ 6లు 2 ఉన్నాయండి. ఎస్, ఏం లేవండి. ఈ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 2 రాసుకున్నాం, 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 2 రాసుకున్నాం, 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 2 రాసుకున్నాం, 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 2 రాసుకున్నాం. అంతే, మనం ఏం చేయాలి? ఈ అన్నిటిలో ఈ టర్మ్ లోను ఈ 4 టర్మ్స్ లో కామన్ గా ఉందేంటో చెప్పగలరా? చెప్పేశారా? ఎస్ 2 ఇందులో 2 కామన్ గా ఉందండి. ఎస్, ఈ 2 కామన్ గా దిద్దామండి, లోపల పెడతాం. ఇందులో యాంగిల్స్ యాంగిల్ 1 ప్లస్ యాంగిల్ 2 ఇది ఒకటండి. ప్లస్ ఇక్కడ కూడా 2 కామన్ గా ఉంది కదా, యాంగిల్ 5 ప్లస్ యాంగిల్ 6 వచ్చేసిందండి. మనకు ఏమొచ్చింది? యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 360 degrees వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఈజ్ ఈక్వల్ 360 కదా, ఇవన్నీ ఈజ్ ఈక్వల్ 360 కదా. ఇక్కడ వేసాక 360, ఇది కూడా 360 వచ్చింది. అవునా కాదా? ఎస్, మనం ఇటువైపు తీసుకెళ్దామా? ఇది నేను చెరిపేసేనా చూద్దాము మరి. ఎస్, ఇప్పుడు 2ను బయట తీసుకుందాం. 2 ఈ రెండిట్లో కామన్ గా 2 ఉంది కదండి. యాంగిల్ 1 ప్లస్ యాంగిల్ 2 ప్లస్ యాంగిల్ 5 ప్లస్ యాంగిల్ 6 అండి ఈజ్ ఈక్వల్ 360. ఏం లేదండి, మళ్ళీ ఇదిగో ఈ యొక్క టర్మ్ లోను కామన్ గా ఉంది 2 కాబట్టి 2 బయట తీసుకొచ్చాను. యాంగిల్ 1 ప్లస్ యాంగిల్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 5 ప్లస్ యాంగిల్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 360 degrees. మరి ఇక్కడ చెప్పేసి ఇక్కడ రాయమంటారా? ఎస్, ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. ఇక్కడ ఖాళీ ఉంది కదా, ఇక్కడ రాసేస్తాను. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామండి? ఇప్పుడు యాంగిల్ 1 ప్లస్ యాంగిల్ 2 ప్లస్ యాంగిల్ 5 ప్లస్ యాంగిల్ 5 ప్లస్ యాంగిల్ 5 ప్లస్
యాంగిల్ వాట్ ఈస్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 360/2. ఈ 2 దీనికి ఎంత వస్తుందండి? ఎందుకంటే ఇది ఈక్వల్ కాబట్టి ఇటుది ఇంటూ ఉంది కాబట్టి అది వెళ్ళేటప్పటికి డివైడెడ్ బై గా వస్తుందా రాదా? వస్తుంది. కొట్టేసేయండి. యాంగిల్ 1 ప్లస్ యాంగిల్ 2 ప్లస్ యాంగిల్ 5 ప్లస్ యాంగిల్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees అండి. ఇది వచ్చేసింది. ఏమొచ్చింది? ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అని చూపెట్టమన్నారు కదా. ఎస్ 1 and 2 ఏంటండి? 1 and 2 ఏంటి? ఇదిగో 1 2 ఇది కదా. ఎస్ ఇదంటే AOB కదా. మరి అనుకుంది కూడా అదే కదా. AOB అని చూపెట్టాలి కదా. ఇది AOB ఇదండి. యాంగిల్ AOB ప్లస్ 5 6 అంటే అండి ఇదేగా 5 6 ఇది DOC అవుతుంది కదా. ఏమవుతుంది? ఇక్కడ మనం అనుకున్నాం కదా DOC యాంగిల్ DOC is equal to 180. వచ్చిందా రాలేదా? ఎస్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అయినాయే కదా. ఇదిగో AOB ఇదండి AOB. నెక్స్ట్ DOC ఈ రెండు కూడా 180 అయినాయా కాలేదా? అయినాయి కదా. మరి ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ 180 అయితే సప్లిమెంటరీ అన్నా కాదా? సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. అదే విధంగా వీటిని కూడా మనం నిరూపించుకోవచ్చు. ఈ రెండు యాంగిల్స్ కూడా మనకు సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అవుతాయి. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? ఒకసారి జస్ట్ చెప్పరా అక్కర్లేదా? అయినా చెప్తానండి. ఎస్ మనం ఏం లేదండి ఈ ఫార్ములా రాసుకున్నాము. సర్కిల్ రాసేసుకున్నాము. దానికి ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ టెండెడ్ అట్ ది సెంటర్ అనుకున్నాము. దోస్ టూ ఆపోజిట్ సైడ్స్ బికమ్స్ సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అనుకున్నాము. అయితే రాసేసాము. ఆపోజిట్ సైడ్స్ రాసేసుకున్నాము. ఇది ఆపోజిట్ అయింది. ఇది ఆపోజిట్ అయింది. ఇక్కడ రేడియస్ రాసేసాము. రేడియస్ రాసేసిన తర్వాత ఎస్ అట్ ది పాయింట్ ఆఫ్ ది కాంటాక్ట్ దగ్గర PQRS అని పెట్టేసుకున్నాము. చేసుకున్న తర్వాత మనము ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రుగెన్సీ ట్రయాంగిల్స్ అని నిరూపించాము. అది ఏ రూల్ ప్రకారం అంటే RHS దీని ప్రకారంగా కాంగ్రుగెంట్ ట్రయాంగిల్ అని నిరూపించాము. కాంగ్రుగెంట్ ట్రయాంగిల్స్ అంటే కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి. అప్పుడు ఈ యాంగిల్ ఈక్వల్. ఇది 8 యాంగిల్, ఇది 1 యాంగిల్ కాబట్టి 8 is equal to 1. అదే విధంగా ఈ రెండింటిని కాంగ్రుగెంట్ ఈ రెండింటిని అట్లా ఈ అన్నిటిని కూడా కాంగ్రుగెంట్ అని మనం చేయొచ్చు. ఎందుకంటే అందుకని అన్నిటిని కాకుండా సిమిలర్లీ అని రాసాం. సిమిలర్లీ అప్పుడు యాంగిల్ 8 is equal to యాంగిల్ 1 అయితే యాంగిల్ 2 is equal to యాంగిల్ 3, యాంగిల్ 4 is equal to యాంగిల్ 5, యాంగిల్ 6 is equal to యాంగిల్ 7 అని రాసేవండి. అంటే 8 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 is equal to మొత్తం కలిపి ఈ యాంగిల్స్ మొత్తం కలిపి ఎంత ఉంటాయి? 360 degrees ఉంటాయి. యాజ్ సర్కిల్ అట్ ది సెంటర్ దగ్గర 360 degrees గా ఉండేది. అయితే మనం ఇక్కడ ఒక ట్రిక్ చేసాం. ఏం ట్రిక్ చేసాం? ట్రిక్ ఏం కాదు, మా ఇంట్లో మంత్రాలు కాదు. ఎస్ యాంగిల్ 1 is equal to యాంగిల్ 8 కాబట్టి యాంగిల్ 8 కూడా యాంగిల్ 1 అని రాసాం. ఇందాక ₹2 కాగితాలు రెండు రూపాయి బిళ్ళల గురించి కూడా వివరంగా చెప్పాను కదా. అవి ₹2 బిళ్ళలు ఇచ్చినా ₹2 ఇచ్చినట్టే, ₹2 కాగితం ఇచ్చినా ₹2 ఇచ్చినట్టే. ఈ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి యాంగిల్ 1 is 1 ప్లస్ యాంగిల్ 1 అని రాసాం. ఈ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి యాంగిల్ 2 ప్లస్ యాంగిల్ 2, 3 ప్లస్ కూడా 2 రాసాం. ఈ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి యాంగిల్ 5 ప్లస్ యాంగిల్ 4 కూడా 5 అనుకున్నాం. ఈ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి యాంగిల్ 6 ప్లస్ యాంగిల్ 6 అని రాసేసామండి. ఈ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు కామన్ గా చేస్తాం. 2 1లు, 2 2లు, 2 5లు, 2 6లు ఈజ్ ఈక్వల్ 360 degrees. అయితే ఈ రెండింటిని ఇదిగా చేసేసి రెండింటిని బయట తీసేసి యాంగిల్ 1 యాంగిల్ +2 ఈ రెండింటిని ఒక గ్రూప్ గా చేసేసి 2 బయట తీసుకొచ్చేసేసి యాంగిల్ 5 యాంగిల్ 6 రాసేసామండి. కానీ ఈ రెండింటిలో కూడా మళ్ళీ 2 కామన్ గా ఉంది కాబట్టి 2 బయట తీసుకొచ్చి ఇదో గ్రూప్ ప్లస్ ఇదో గ్రూప్ రాసామండి. ఈజ్ ఈక్వల్ 360 degrees. ఇక్కడ ఏమైందండి? ఈ రెండు కామన్ గా ఇటు ఉంది కదా, అంటే 2 into కదా, ఇది ఇంటూ వల్ల ఇటువైపు వెళ్ళేటప్పటికి బైగా మారుతుంది. కొట్టేసాము 390 degrees వచ్చింది. అంటే యాంగిల్ 1 ప్లస్ యాంగిల్ 2 ప్లస్ యాంగిల్ 5 ప్లస్ యాంగిల్ 6 is equal to 180 degrees. కానీ 1 + 2 ఏమైంది? ఇదిగో ఈ రెండు ఏమైంది? యాంగిల్ AOB అయింది. కానీ 5 + 6 ఏమైంది? ఈ రెండు ఏమైంది? యాంగిల్ DOC అయింది. 180 degrees. ఈ రెండు కూడా ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ కాబట్టి ఇదిగో ఆపోజిట్ సైడ్ సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్
ఆపోజిట్ సైడ్స్ సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ కాబట్టి అవి సప్లిమెంటరీ అవ్వాలని నిరూపించమన్నాడు కాబట్టి సప్లిమెంటరీ 180 degrees అయినాయా కాలేదా? అయినాయి కదా. అయితే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.